Jai Siya Ram. Welcome to Learn English with Hitesh Shukla channel, and we are discussing chapter number 2, The Human Robot of Standard 10th. બે પાર્ટ આપણે જોઈ લીધા, છેલ્લું પેજ, છેલ્લો પાર્ટ ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રીડિંગ કરીએ. Counsel Goel turned to Ram Singh robot. Who is your master? He asked briefly. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone. Mr. Prem Chopra. What did you do for Mr. Prem Chopra? A pause, a whir, then a metallic answer. Cleaning, mowing the lawn, washing, doing dishes, shopping. Recall in detail your activities of last 6 days. Counsel Goel interrupted. The memory tape went on mechanically and monotonously. Opened the boot of the car, emptied the grocery, shut the boot, turned, moved 30 steps, stopped, curio shop on the left, instruction signal, blank. Moved left, turned 20 steps. At this point, the counsel commanded, stop, reverse and play. Again there was an obvious pause after the instruction signal. Counsel Goel stopped the tape. Notice the pause, Your Honor. Some action is not revealed. What were those instructions? Who gave these instructions? He questioned Ram Singh 070. Information not to be revealed, he responded. But why? Robots do not disobey masters. Several people who have suffered losses will be harmed if these instructions are not reported. What were those instructions? Counsel means lawyer. Goel persuaded. Robots do not harm people. Ram Singh 070 responded mechanically. Many people have suffered. Speak up, Ram Singh 070. Counsel means lawyer. Goel stressed each word. No, Ram Singh, Prem Chopra shouted nervously, but the judge warned, keep quiet. Come on, Ram Singh 070, the judge said. Ram Singh 070 jerked his head left, then right towards the judge. A clicking sound indicated the hampering of running taps and jamming of caution signals. Pip, 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 pip. The crackling sound and the indigo light intensified. A red light flashed on the forehead of Ram Singh robot, signaling danger. Reporting system failed. Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen flashing system disintegrated. Ram Singh robot had defused. Oh no! Cried the salesman of super robots. He is defused. He is dead. There was a hush in the courtroom. Silence prevailed for a long in the courtroom. The counsel cleared his throat and said, robots do not cause harm to people, and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh's end. He chose to break apart rather than to tell a lie, hurting human beings or becoming unfaithful. Traces of pain and depression marked the counsel's face.
The judge pondered for a while and proclaimed, "The court declares Prem Chopra guilty of theft." The counsel picked up his file and with a bow left the courtroom. તો રીડિંગ અહીંયા પૂરું થયું અને હવે આપણે એનું ટ્રાન્સલેશન જોઈએ શું કહેવા માગે છે. કાઉન્સેલ ગોયલ રામસિંહ તરફ ફર્યા અને એને ટૂંકમાં પૂછ્યું, બ્રીફલી એટલે ટૂંકમાં, હુ ઇઝ યોર માસ્ટર? તારા માસ્ટર કોણ છે? એક ઝાંખી બ્લુ લાઇટ જે છે એ ફ્લેશ થઈ અને આફ્ટર અ મોમેન્ટરી વિરિંગ સાઉન્ડ એટલે કે થોડીક ક્ષણ માટે એક મશીનનો અવાજ આવ્યા પછી ધ રોબોટ સ્ક્વિક્ડ ઇન અ મેટાલિક ટોન. રોબોટ જે છે એ મેટાલિક ટોનની અંદરમાં બોલ્યો. સ્ક્વિક એટલે એની ભાષામાં બોલ્યો, મિસ્ટર પ્રેમ ચોપરા. મિસ્ટર પ્રેમ ચોપરા માટે તું શું કરતો હતો? વોટ ડીડ યુ ડુ? તે શું કર્યું? શું કરતો? પોઝ, ઊભો રહ્યો. વરી પાછો ઓલો મશીનનો અવાજ આવ્યો. એન્ડ ધેન મેટાલિક આન્સર પાછો આવ્યો. ક્લિનિંગ કરતો, લોન સરખી કરવાનું કામ કરતો, વોશિંગ કર્યું, ડુઈંગ ડિશિસ પેલા વાસણ ઉટકવાનું કામ, શોપિંગ. રિકોલ ઇન યોર ડિટેલ ઓફ લાસ્ટ 6 days. ગોયલ ઇન્ટરપ્ટ કર્યું એટલે વચ્ચે ઊભો રાખ્યો. અને ઇન્ટરપ્શન એટલે વચ્ચે ઊભો રાખો, ઇન્ટરપ્ટેડ. અને કીધું કે ભાઈ તું છેલ્લા 6 દિવસનું બધું રિકોલ કર. બરાબર, ડિટેલ બધી યાદ કર. રિકોલ કરવું એટલે યાદ કર. ચાલ મને છેલ્લા 6 દિવસનું કે. હવે ધ મેમરી ટેપ જે છે એ વેન્ટ ઓન એટલે કે ચાલુ રહી, આગળ ચાલુ રાખ્યું એને. મેકેનિકલી એટલે એ તો એક મશીન છે, બરાબર, તો મેકેનિકલ એ ચાલુ રહ્યું. અને મોનોટોનસલી થોડુંક કંટાળાજનક રીતે મંડ્યું બોલવા કે કારની બૂટ ઓપન કર્યું, ગ્રોસરી છે ખાલી કરી, પાછું કારનું બૂટ બંધ કરી દીધું, ટર્ન ફેર્યો, બરાબર, બૂટ એટલે ડેકી કારની, 30 સ્ટેપ્સ આગળ વધ્યો, ઊભો રહ્યો. એક ડાબી સાઈડ એક ક્યોરિયો શોપ એટલે કે નાનકડી એવી દુકાન હતી. પછી એક ઇન્સ્ટ્રક્શન સિગ્નલ આવ્યું, બ્લેન્ક ખાલી જગ્યા, એમને ક્યાંય વચમાં અવાજ ન આવ્યો. મૂવડ લેફ્ટ, પછી ડાબી સાઈડ મળ્યો, ફર્યો, વળી પાછા 20 પગલાં, 20 સ્ટેપ્સ. આ પોઈન્ટ ઉપર કાઉન્સેલે શું કર્યું? કમાન્ડ કર્યો, સ્ટોપ, ઊભો રે ભાઈ, રિવર્સ એન્ડ પ્લે, ફરી પાછો જા અને પાછો બગડ. અગેન ધેર વોઝ એન ઓબ્વિયસ પોઝ. ઓબ્વિયસ એટલે સ્પષ્ટ, જે પોઝ વચ્ચે હતો ઇન્સ્ટ્રક્શન સિગ્નલ પછી એ સ્પષ્ટ પોઝ જે છે એ વચ્ચે હતો. પોઝમાંની ઊભો રહી જવું, બરાબર, તો એ હતું જ. તો હવે શું ઘટના બની જોઈએ આગળ. કાઉન્સેલ ગોયલે ટેપને સ્ટોપ કરી દીધી અને યોર ઓનરને શું કીધું? નોટિસ ધ પોઝ. તમે આ વચ્ચેની ખાલી જગ્યા છે એને નોટિસ કરો યોનર. સમ એક્શન ઇઝ નોટ રિવીલ્ડ. કોક વસ્તુ વચ્ચે જે એક્શન છે એ બહાર નથી આવતી. રિવીલ એટલે છતું થવું, બહાર નથી આવતું. એ ઇન્સ્ટ્રક્શન શું હતા? ઇન્સ્ટ્રક્શન કોણે આપ્યા? અને રામસિંહ 070 પ્રશ્ન પૂછ્યો, ક્વેશ્ચન કર્યું, પૂછ્યું. ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ. એને રિસ્પોન્ડ કર્યો, જવાબ દીધો કે આ ઇન્ફોર્મેશન છે એ બહાર કાઢવાની નથી, કહેવાની નથી, છતી નથી કરવાની, પ્રગટ નથી કરવાની. પણ શું કામ? વાય? રોબોટ્સ ડુ નોટ ડિસઓબે માસ્ટર્સ. રોબોટ્સ છે એ ક્યારેય પોતાના માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. આગળ શું થયું? સેવરલ પીપલ હુ હેવ સફર્ડ લોસીસ. કેટલા બધા અનેક લોકો, ઓકે, કે જેણે ખોટ સહન કરી છે એને નુકસાન થશે જો, ઇફ એટલે જો આ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે એ રિપોર્ટ કરવામાં નહીં આવે, કહેવામાં નહીં આવે. વોટ વર ધોઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ? ઇન્સ્ટ્રક્શન શું હતી? કાઉન્સેલ એટલે કે લોયર એટલે કે વકીલે, જેનું નામ ગોયલ છે, એને પરસ્વેડેડ એટલે મનાવ્યો, એને સમજાવ્યો. રોબોટ્સ ડુ નોટ હાર્મ પીપલ. રામસિંહ 070 રિસ્પોન્ડેડ મેકેનિકલી. એને તો મશીનમાં જેમ ટેપ વાગતી હોય એમ કહી દીધું કે રોબોટ્સ છે એ લોકોને નુકસાન કરતા નથી. પણ મેની પીપલ હેવ સફર્ડ. કેટલા બધા લોકોએ આમાં દુઃખ સહન કર્યું છે. સ્પીક અપ. ઈચ વર્ડ ઉપર, દરેક વર્ડ ઉપર ભાર દઈને ગોયલે કીધું, રામસિંહ બોલ. નો રામસિંહ. પ્રેમ ચોપડાએ શાઉટ, બૂમ પાડી, નર્વસ થઈને, ટેન્શનમાં આવીને. પણ જજે એને વોર્ન કર્યો, સાવધાન કર્યો, કીપ ક્વાઇટ, ચૂપ રે, ચૂપ રહ્યો ટૂંકમાં. કમ ઓન રામસિંહ 070. ઓય, જજે કીધું. રામસિંહે એનું માથું જે છે ડાબી સાઈડ જર્ક કર્યું અને પછી રાઈટ તરફ, જજ તરફ એને જર્ક કર્યું. જર્ક કરવું તો ખબર પડે, ઠાક, આપણે રમકડામાં નથી થતું,
ક્લિકિંગ સાઉન્ડ આવ્યો. ક્લિકિંગ સાઉન્ડ ઇન્ડિકેટેડ ધ હેમ્પરિંગ ઓફ રનિંગ ટેપ્સ. અંદરમાં જે ટેપ્સ હતી એ હવે હેમ્પર થતી હતી, એટલે કે ગૂંચવાતી હતી. એન્ડ જામિંગ ઓફ કોશન સિગ્નલ્સ, અને બધું જામ થઈ ગયું હતું અંદરમાં. એનું સાવધાનીનું સિગ્નલ આવતું હતું, પીપ 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 પીપ, જે આપણને બતાવતું હતું કે અંદરમાં બધું જામ થઈ ગયું છે, અંદરમાં બધું બગડી ગયું છે. ધ ક્રેકલિંગ સાઉન્ડ, અને હવે તો ક્રેકલિંગ સાઉન્ડ, તૂટવાનો અવાજ જે છે આવવા માંડ્યો. અને ઇન્ડિગો લાઇટ, જે બ્લુ કલરની લાઇટ હતી ભૂરા કલરની, એ ઇન્ટેન્સિફાઈડ થઈ ગઈ, એટલે કે એકદમ તીવ્ર થઈ ગઈ. અને પછી રેડ લાઇટ ફ્લેશ્ડ, અને હવે તો લાલ લાઇટ જે છે એ ચાલુ થઈ ગઈ. ફોરહેડ ઓફ રામસિંગ, ફોરહેડ એટલે કપાળ, સિગ્નલ ઇન ડેન્જર, ખતરાની નિશાની આપતી હોય એવી રીતે લાલ લાઇટ જે એના કપાળ ઉપર ચાલુ થઈ ગઈ. રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ફેલ્ડ, એવું કહી દીધું કે હવે રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ કામ નથી કરતી, ગઈ, ફેલ થઈ ગઈ. ટાઇની એટલે કે નાનકડા શટર્સ જે એની ચેસ્ટમાં હતા, વચ્ચે બરાબર, રોબોટ તમે જોયો છે, વચ્ચે બરાબર છે, એ ખુલ્યા, અને એમાંથી એક સ્મોલ ટીવી સ્ક્રીન ઉપર ફ્લેશિંગ થયું, ડિસ્પ્લે થયું, ફ્લેશ થયું. શું થયું? સિસ્ટમ ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ. રામસિંગે પોતાને ડિફ્યુઝ કરી નાખ્યો, એટલે કે ખતમ કરી દીધું. ઓ નો, સેલ્સમેન ઓફ સુપર રોબોટ્સ જે હતો એને રાડ નાખી. ઓ, એને પોતાને ડિફ્યુઝ કરી દીધો, એ મરી ગયો. હશ એટલે કે શાંતિ, કોર્ટરૂમની અંદરમાં એક સાયલેન્ટ શાંતિ થઈ ગઈ. અને આ પ્રકારની જે ચૂપગીરી છે એ પ્રિવેલ્ડ ફોર લોંગ, એનો મતલબ કે લાંબા સમય સુધી રહી. આ શાંતિ લાંબા સમય સુધી રહી કોર્ટરૂમની અંદરમાં. અને પછી કાઉન્સિલે ક્લિયર કર્યું એના થ્રોટને, ગળું હરખું કર્યું, ખોખારો ખાધો, અને પછી કીધું રોબોટ્સ ડુ નોટ કોઝ હાર્મ ટુ પીપલ. રોબોટ્સ જે છે એ લોકોને નુકસાન કરતા નથી, અને નાઇધર કેન દે ડિસઓબે ધેર માસ્ટર્સ, એના માસ્ટર્સની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ કરતા નથી. તો આ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે, જે પ્રેમ ચોપડા તરફથી આપવામાં આવ્યા હતા, એ રિવીલ નહોતા કરવાના, બહાર નહોતા કાઢવાના, બોલવાના નહોતા. અને દે કુડ હેવ બીન ઇન્જરિયસ ટુ હિઝ ઓન એક્ઝિસ્ટન્સ, બરાબર. તેઓ જે છે એના ખુદના અસ્તિત્વ માટે શું હતા? ઇન્જરિયસ હતા, નુકસાનકારક હતા. આપણે આવે ને, સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જરિયસ ટુ હેલ્થ. અ થ્રેટ ટુ ધ રોબોટ્સ લાઈફ, અને રોબોટની લાઈફને એક થ્રેટ હતો, ખતરો હતો. હવે જો એ રિવીલ કરે એને, તો એના માસ્ટરને ડિસઓબે કરતો હતો, એટલે કે એની માસ્ટરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતો હતો. અને જો એ ન કરે તો એ લોકોને નુકસાન કરતો હતો. તો આ જે કન્ફ્લિક્ટ છે, આ જે સંઘર્ષ છે, એને રામસિંગનો એન્ડ કરી દીધો. બ્રોટ રામસિંગ્સ એન્ડ, એટલે આ સંઘર્ષે રામસિંગનો અંત લાવી દીધો. હી ચોઝ, એને પસંદ કર્યું શું? તો કે બ્રેક અપાર્ટ રાધર દેન ટેલ અ લાઈ ઓર હર્ટિંગ હ્યુમન બીંગ્સ ઓર બિકમિંગ અનફેથફુલ. એણે પોતાને તોડી નાખવાનું પસંદ કર્યું, ખોટું બોલવા કરતાં, માણસોને નુકસાન કરવા કરતાં, અથવા તો અનફેથફુલ, બરાબર, બેવફા બનવા કરતાં. ફેથફુલ એટલે વફાદાર, અનફેથફુલ એટલે બેવફા. ટ્રેસિસ એટલે નિશાની, પેઇન એટલે પીડા, અને ડિપ્રેશન એટલે નિરાશા. નિરાશાની અને પીડાની નિશાની કાઉન્સિલના ફેસ ઉપર દેખાણી. જજ પોન્ડર્ડ, પોન્ડર એટલે વિચાર કરવો, ઊંડું મંથન કરવું. ફોર અ વાઇલ, થોડીક વાર. એને પ્રોક્લેમ્ડ, અને એણે જાહેર કર્યું. શું કીધું? કોર્ટ ડિક્લેર્સ પ્રેમ ચોપડા ગિલ્ટી, ગિલ્ટી એટલે ગુનેગાર, ચોરીનો ગુનેગાર એને ડિક્લેર કરે છે, જાહેર કરે છે. કાઉન્સિલે શું કર્યું? પિક ધ બીસ ફાઇલ, એની ફાઇલ ઉપાડી, અને વિથ અ બો, બો એટલે માથું નમાવવું, માથું નમાવીને કોર્ટે એને છોડી દીધી, લેફ્ટ છોડી દીધી. અને આ રીતે આ પાઠ અહીંયા પૂરો થયો. આમાંથી આપણે જે ખાસ લાઈફ લેસન શીખવા જેવું છે એ હવે આપણે જોઈએ. જય સિયારામ. લાંબો પાઠ હતો, થોડોક હાર્ડ પણ હતો, પણ આ પાઠમાંથી એક બહુ કામની વાત આપણે શીખવા જેવી છે, અને એ છે બુદ્ધિ. રોબોટને તમે એક સમય પૂરતો સમજી લ્યો કે રોબોટ છે એ શું છે? દિમાગની જ ઉપજ છે, બરાબર, ટેકનોલોજી. તો રોબોટને તમે એક ક્ષણ પૂરતું બુદ્ધિ સમજી લ્યો તો આપણને સમજાશે કે, અથવા મગજ સમજી લ્યો કે રોબોટનું ઉત્પાદન છે એ ખરેખર કેના માટે કરવામાં આવ્યું છે? સારી વસ્તુ માટે, માણસોને મદદ કરવા માટે,
બરાબર છે. એમ ઈશ્વરે મગજનું જે સર્જન કર્યું છે એ કેના માટે કર્યું છે? બુદ્ધિનું સર્જન કેના માટે કર્યું છે? તો કે લોકોને મદદરૂપ થવા માટે, બધાનું સારું થાય એટલા માટે. પણ અમુક લોકો ક્યારેક ક્યારેક પ્રેમ ચોપડા જેવા લોકો જે છે એ આ જ મગજનો દુરુપયોગ કરે, જેનો મોટા પાયે સદુપયોગ કરવા માટે જેનું સર્જન થયું છે એનો જ જ્યારે દુરુપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે પરિણામ શું આવે છે? અંતે મગજને જ નુકસાન થાય અને મગજ જે છે એ જ પોતે ખુદ નષ્ટ થઈ જાય. કહેવાનો મતલબ શું છે? ઈશ્વર આપણને બુદ્ધિ દીધી છે સાહેબ બીજાનું સારું કરવા માટે. સુમતિ ક્ષુધા બા ડહીનિત નહીં. હનુમાન ચાલીસાની અંદરમાં શું આવે? કુમતિની વાર સુમતિ કે સંગી. તો ભગવાને આપણને બુદ્ધિ દીધી છે જેનાથી આપણે બીજાનું સારું કરી શકીએ, બધાને મદદ કરી શકીએ. પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે આ જ બુદ્ધિનો ઉપયોગ જે છે એ ખોટા બહાના, ખોટા તર્કો, બરાબર, પોતાના કામથી ભાગવા માટે, કામચોરી કરવા માટે, ઓકે, આપણે બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. અને એ જે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ પ્રેમ ચોપડા જેવી, એને હિસાબે અંતે આપણી જ બુદ્ધિને નુકસાન થાય, આપણા જ મગજને નુકસાન થાય. સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, ચિંતા, ભય, આ બધું એક અંશે ક્યારેક ક્યારેક આપણે બુદ્ધિનો વધારે પડતો જ્યારે ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક એનું પણ પરિણામ આ હોય છે. તો આ પાઠનું સાર જે છે ખાસ કે બુદ્ધિનો આપણે સદુપયોગ કરતા શીખીએ તો બહુ આપણા ફાયદામાં છે. અને બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવા માટે હનુમાનજી અથવા તો ઈશ્વરનું શરણ લઈ, જેથી કરીને આપણને શું મળે? બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહું મોહી હરહું કલેશ વિકાર. બરાબર. જય સિયારામ.